Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic of theories of consumer behavior. There are two approaches, cardinal utility approaches and ordinal utility approach. Then consumers have limited income to spend on various goods and services. They strive to achieve maximum satisfaction. They attain to achieve maximum satisfaction. They try to achieve maximum satisfaction from their consumption expenditure. How the consumers behave in their attempt to maximize satisfaction within the constraints of income have been explained by different theories. That is, theories of consumer behavior. The consumer's attitude or behavior within the constraints of income have been explained the consumer's attitude behavior in their attempt to maximize the satisfaction within their constraints of income have been explained by different theories. That is, theories of consumer behavior. There are mainly two types of theories, that is cardinal utility approach and ordinal utility approach. Then first one, cardinal utility approach. What do you mean by cardinal utility approach? The cardinal theory was developed by classical economist William Stanley, then Leon Walls, Kari Mencher. There are three classical economists developed the cardinal utility approach, but the neoclassical economist Alfred Marshall made a significant refinements in the cardinal utility theory. Then classical economists are defined or developed this theory, but the neoclassical economist made a significant refinement in this theory. So the cardinal utility theory is also known as neoclassical theory or Marshallian utility theory. It's very important. The cardinal utility approach is also known as neoclassical theory or Marshallian utility theory. Okay, what is cardinal utility theory? The cardinal utility theory states that the utility is measurable. The utility can be measurable just as height, weight, length, etc. According to cardinal utility theory, it is measurable quantitatively. Then utility can be measured in cardinal numbers like 1, 2, 3 and so on. Then what do you mean by cardinal utility theory? ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി പ്രകാരം the utility can be measured. യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ യൂട്ടിലിറ്റി? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, എന്താ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വൺ സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി അല്ലേ. ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എത്രമാത്രം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഏതിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത്? കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത്, വെയ്റ്റ് അതുപോലത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6 തുടങ്ങുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയണത്? കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആര് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 3 ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തത് ആരാണ്? ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മാർഷാലിയൻ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി എന്ന് കൂടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മാർഷാലിയൻ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി മെഷറബിൾ. ഓക്കെ, യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? യൂട്ടിൽസ്. ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് യൂട്ടിൽസ്. ഓക്കെ, കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ. യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാം, ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആപ്പിൾ. നമ്മളൊരു 2 പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണു. ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും കൺസ്യൂം ചെയ്യാണ്. 2 പ്രോഡക്റ്റ് കേട്ടോ, ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച്.
states that the utility is measurable in cardinal numbers. നമുക്ക് cardinal numbersലാണ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, an apple possesses 10 utils ആൻഡ് ഓറഞ്ച് പോസസ് 5 യൂട്ടിൽസ്. അങ്ങനെ ഒരു പറയാണ് നമ്മൾ. രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണു, ആപ്പിൾ ആൻഡ് ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഹിയർ വി സേ ആപ്പിൾ പോസസ് 10 യൂട്ടിൽസ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് പോസസ് 5 യൂട്ടിൽസ്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 10 യൂട്ടിൽസ് ആണ്. ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്രയാണ്? 5 യൂട്ടിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും തമ്മിൽ. അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസംഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താ അസംഷൻസ് പറയുന്നത്? യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ്. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, എവരി കൺസ്യൂമർ ഈസ് റേഷണൽ. റേഷണൽ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ശരിക്കും എന്തല്ല? റേഷണൽ അല്ല. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റേഷണൽ? ഇത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട്, വളരെ എന്താ പറയുക, ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ടാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടു, നമ്മളിത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെയധികം റേഷണലാണ് ആര്? കൺസ്യൂമേഴ്സ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is second assumption. Every consumer is rational. The next one, every consumer is intends to maximize his or her satisfaction from his or her money income. എന്താ പറയുന്നത്? അതറിയാലോ അല്ലേ? എവറി കൺസ്യൂമർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു മാക്സിമൈസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം അവർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം. നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്ന പൈസ, നമ്മളുടെ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടണം? ടു ഡിറൈവ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് അസംഷൻ. Then fourth one, consumers has limited income. The next one, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. Then next one, utility gained from the successive units of a commodity goes on diminishing. That's correct അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആപ്പിൾ കഴിക്കുകയാണ്. 10 ആപ്പിൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക, ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് 10 ആപ്പിൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചു, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോസ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ്. നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ? ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കൺസ്യൂം ചെയ്യും തോറും, ഓരോന്ന് കഴിയും തോറും സെയിം പ്രോഡക്റ്റിനെ ആയിക്കോളും കേട്ടോ, കഴിയും തോറും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. Utility gained from the successive units of a commodity goes on diminishing. Okay. The next one, utilities are ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സിനെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം വാരിയസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് consumed by a consumer. Various goods and services consumed by a consumer can be added together to obtain the total utility. നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ? പല ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്? ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അസംഷനും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ദ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എന്താ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മണി മീൻസ് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ? കാശ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പൈസ, അതിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന്. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അല്ലേ? അഡീഷണൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. അതെങ്ങനെയാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി? ആ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയത് കേട്ടോ. മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ 10 യൂണിറ്റ് ആദ്യം കിട്ടി, ദെൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 10 രൂപ കൂടി കിട്ടി, ദെൻ വീണ്ടും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 10 രൂപ കിട്ടി. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും? ഇല്ല അല്ലേ? ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ അതാണ് പറയണത് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് മണി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനും കൂടിയും ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ്? യൂട്ടിലിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു 10 ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 10 യൂട്ടിൽസ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ആപ്പിൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 10 യൂട്ടിൽസ് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് 10 യൂണിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് സബ്ജക്റ്റീവ്.
ദെൻ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഈസ് നോട്ട് റേഷണൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്, കൺസ്യൂമർ ഈസ് റേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, കൺസ്യൂമർ ഈസ് നോട്ട് എ റേഷണൽ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ദ ഇൻകം എഫക്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട്, പ്രൈസ് എഫക്ട്. നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം എഫക്ട്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഫക്ട് ആൻഡ് പ്രൈസ് എഫക്ട്. ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദീസ് എഫക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് തിയറി. Okay, the marginal utility of money is constant. It is not true. The assumption is that marginal utility of money is constant. It is not true. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണത്. Then it is unable to explain the existence of the given goods. നമ്മളൊരു ഗിഫൺ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം എന്താണ് ഗിഫൺ ഗുഡ്സ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഗിഫൺ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് ഗിഫൺ ഗുഡ്സ്. നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ എക്സെപ്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിഫൺ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ എന്താ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷറബിൾ അല്ലേ. ദ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച്, കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് 1, 2, 3 ആൻഡ് സോ ഓൺ. പിന്നെ പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്, യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് യൂട്ടിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത്, യൂട്ടിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, അസംഷൻസ് ഓഫ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി approach. Utility is measurable in numerical terms. Consumer is rational. Every consumer intends to maximize his satisfaction from his or her money income. When consumer has limited income, utility gain from the successive units of a commodity goes on diminishing. Very important point. Utilities are independent. Okay. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. The marginal utility of money is remain constant. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക്. ഓക്കെ, നന്നായി നോക്കുക, നോട്ട്സൊക്കെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.